سبزہ میں پولیس اہلکاروں کے خلاف اغوا اور بھتہ خوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق پیٹرولنگ پولیس کے اہلکاروں نے گاڑی سوار شہری سے واردات کی تھی۔ موٹر سائیکل سوار 4 پولیس اہلکاروں نے تلاشی کے بہانے روکا۔ ایک اہلکار نے گاڑی میں بیٹھ کر گن دکھائی اور جیب سے کیش نکال لیا۔ رقم کم ہونے پر اہلکار بینک لے گئے اور ATM سے بھی کیش نکلوا لیا۔ مزید بتائیں گے شاہزیب شہزاد۔ جی شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ سبزہ زار کا علاقہ ہے جہاں پہ پولیس اہلکاروں کے خلاف اغوا اور بھتہ خوری کا مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ سبزہ زار میں۔ اور اس مقدمے کے متن کے مطابق پیٹرولنگ پولیس کے اہلکاروں نے گاڑی سوار شہری سے واردات کی ہے۔ موٹر سائیکل سوار یہ 4 پولیس اہلکار تھے جنہوں نے تلاشی کے بہانے شہری کو روکا تھا اور ایک اہلکار گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ گن دکھا کر جیب سے کیش بھی اس نے نکالا۔ جب شہری کے پاس رقم کم تھی تو اہلکار اس کو بینک لے گئے اور ATM سے بھی اس کا کیش نکلوایا، اور واردات کے بعد پولیس اہلکار جو ہیں وہ دھمکی دے کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ آپ کو بتاؤں کہ رواں سال پولیس کی جو وارداتوں کا سلسلہ ہے باوردی اہلکاروں کا، اس کے مختلف مقدمات درج ہوئے ہیں اور اس واقعے کا بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کے خلاف اور اس جو واردات ہوئی ہے اس پہ تفتیش اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، شکریہ۔ شہر میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 10 جبکہ رات میں کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ 10 بجے کے بعد ممکنہ طور پر میدانی علاقوں میں دھند سے موٹر ویز اور رن وے پر حد نگاہ کم ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے محمد علی۔ جی علی بتائیے گا۔ جی شہر لاہور کا موسم جو ہے بہت سرد ہے اور درجہ حرارت میں بھی کمی واقع ہوئی۔ اس وقت درجہ حرارت 10 ڈگری ہے، رات کے تقریباً 4 سے 5 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ دھند جون سی وہ میدانی علاقوں میں ہلکی شروع ہو چکی ہے، لیکن اگلے چند گھنٹوں میں لاہور سمیت گرد و نواح کے جتنے میدانی علاقے ہیں وہ دھند کی لپیٹ میں ہوں گے، موٹر وے متاثر ہوں گی۔ لاہور اسلام آباد، لاہور شیخوپورہ، لاہور ملتان، عبدالحکیم، لاہور سیالکوٹ موٹر وے، جبکہ دوسری جانب لاہور کی ایئرپورٹ کی جو رن وے ہے آج کہا جا رہا ہے حد نگاہ جو سی وہ 10 بجے کے بعد متاثر ہوگی اور تقریباً جو سی وہ 150 میٹر تک حد نگاہ جانے کا امکان ہے۔ رات گئے جو سے صرف وہ طیارے لینڈ کر پائیں گے جن میں کیٹائی 3 سسٹم نصب ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت گرد و نواح میں کہیں بارش نہیں ہے۔ صبح کے اوقات میں دھند بھی زیادہ پڑے گی اور درجہ حرارت آج صبح 4 بجے کے قریب 4 سے 5 ڈگری جانے کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ، کیونکہ پہاڑی علاقوں پہ برف باری زیادہ ہو رہی ہے اور جو ہوائیں شمالی علاقہ جات سے لاہور میں داخل ہو رہی ہیں یا جنوبی پنجاب کے میدانی علاقوں میں، ان کی وجہ سے لاہور سمیت جنوبی پنجاب کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ جو سردی اس کی شدت میں اضافہ ہے، لیکن جو خشک سردی پڑ رہی تھی وہ اب نہیں پڑ رہی، کیونکہ پچھلے دنوں جو بارش ہوئی اس سے موسم بہتر ہوا ہے۔ مزید اگر اور بارشیں ہوں گی اس صورت کے اندر موسم مزید بہتر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئے سال کے پہلے ویک کے اندر، جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر موسم جو ہے وہ دوبارہ ایک بار پھر بارشوں کا امکان ہے۔ بحر عرب سے آنے والی ہوائیں جو سی ہیں ممکنہ طور پہ وہ لاہور میں بھی برس سکتی ہیں، جس سے موسم شکریہ علی۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر کا یوفون کے کال سینٹر میں قائم منسٹر کمپلینٹ سیل کا دورہ۔ وزیر صحت نے شکایت سیل میں دستیاب سہولیات، شکایات کے حل کا طریقہ کار، مریضوں کے فیڈ بیک کے عمل کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت میں مریضوں کی آسانی کے لیے منسٹر کمپلینٹ سیل قائم کیا گیا ہے۔ صحت عامہ کے حوالے سے مریضوں کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا سکے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر کا یوفون کے کال سینٹر میں قائم منسٹر کمپلینٹ سیل کا دورہ۔ وزیر صحت نے شکایت سیل میں دستیاب سہولیات، شکایت کے حل کا طریقہ کار، مریضوں کے فیڈ بیک کے عمل کا جائزہ لیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت میں مریضوں کی آسانی کے لیے منسٹر کمپلینٹ سیل قائم کیا گیا ہے۔ صحت عامہ کے حوالے سے مریضوں کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا سکے گا۔ اسپیشل برانچ کے 73 ملازمین کو بھی اگلے رینک میں پروموشن دے دی گئی ہے۔ اسپیشل برانچ کے گریڈ 1 سے 16 تک کے افسران اور اہلکار شامل ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی اسپیشل برانچ کے پروموٹ ہونے والے ملازمین کو مبارکباد۔ ان کا کہنا تھا پنجاب پولیس میں ملازمین کی پروموشن کا سفر اگلے سال بھی جاری رہے گا۔ مزید بتائیں گے مدثر حسین۔ جی مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج اپنے ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت رواں سال کے آخری پروموشن کا اجلاس ہوا۔ اسپیشل برانچ کے 73 ملازمین کو بھی اگلے رینک میں جو ہے ترقیاں دے دی گئیں۔ پروموشن بورڈ کے اجلاس میں اسپیشل برانچ کے 76 ملازمین کی کیسز جو ہے وہ زیر غور آئے اور ان کو جو ہے وہ اگلے عہدے پر ترقیاں دے دی گئیں۔ پروموشن حاصل کرنے والوں میں اسپیشل برانچ کی گریڈ 1 سے 16 تک کے
افسران اور اہلکار شامل ہیں۔ اس کے مختلف جو ہے وہ شعبے میں کام کرنے والے جو ہیں وہ اہلکاروں کو اگلے عہدے پر ترقیاں دی گئی ہیں۔ ٹیکنیکل افسران کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سپروائزر کو ٹیکنیکل آفیسر اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ سپروائزر کو سپروائزر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی گئی ہیں۔ ترقی پانے والے میں 10 سپروائزر، 14 اسسٹنٹ سپروائزر، 15 سینئر آپریٹر، 10 آپریٹر، 10 جو ہے وہ کینن ہینڈلرز، اس کے علاوہ 1 نیٹ ورک سپروائزر اور 9 ڈیٹا انٹری آپریٹر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس وجہ سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اسپیشل برانچ کی پروموٹ ہونے والے ملازمین کو جو ہے وہ مبارکباد بھی دی ہے، اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس میں ملازمین کی پروموشن کا سفر انشاءاللہ اگلے سال بھی ان کا کہنا ہے کہ جاری رہے گا، اور اگلے سال 2 جنوری کو انسپیکٹر سے ڈی ایس پی رینک پر ترقیوں کے لیے پروموشن بورڈ جو ہے وہ منعقد ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہ پولیس فورس میں ملازمین کا مربوط اور فل پروف سروس اینڈ پروموشن سیکٹر جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے افسران اور اہلکار ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بہترین خدمت کریں اور پاکستان کے لیے بے خوف جو ہے وہ حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ جی ٹھیک ہے مدثر، شکریہ۔ سردی کے موسم میں چائے کی چسکیاں لینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ٹھنڈ میں ٹی سٹالز پر شہریوں کا رش لگنے لگا ہے۔ نوجوان کی بڑی تعداد چائے پیتی دکھائی دے رہی ہے، جن کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں دوستوں کے ہمراہ چائے پینے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہمارے نمائندے شاہ زیب شہزاد ایئرپورٹ روڈ پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شاہ زیب بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے شہر کے ٹی سٹالز پر رش دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایئرپورٹ روڈ پر، جہاں پہ چائے پینے کے لیے زندہ دلانے لاہور کے جو نوجوان ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے چائے کی چسکیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیسے آج پروگرام بنا کے یہاں پہ آ کے چائے پیے؟ جی دوست وغیرہ آئے تھے باہر سے، تو سردیاں ہیں تو چائے کا موڈ بن گیا، اور صبح سے کام وغیرہ ہوتا ہے، کافی سٹریس ہوتا ہے، تو چائے کے ساتھ جب چائے ہوتی ہے تو سب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تھوڑا موڈ بھی آپ کو ریلیکس ہو جاتا ہے اور دکھ سکھ بھی بانٹ لیتے ہیں۔ کون سی چائے آپ نے آرڈر کی ہے؟ مختلف چائے کی اقسام ہے آج کل، دودھ والی چائے ہے، گڑ والی چائے ہے، الائچی والی، آپ کون سی پییں گے؟ ہم نے دودھ پتی منگوائی تھی، وہی پیا ہم نے، وہ بہت اچھی تھی۔ کیسا وقت گزرتا ہے جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے شائے پیتے ہیں؟ یہی ٹائم ہے، کوالٹی ٹائم، باقی تو جو زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، یہی تھوڑا بہت ہے جو ٹائم گزر جاتا ہے، باقی تو جی بالکل، سردی کی شدت میں جیسا جیسے اضافہ ہو رہا ہے چائے ٹی سٹالز پر جو ہے وہ رش دکھائی دے رہا ہے، اور شہریوں اور نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ زندگی کی جو ہیکٹک روٹین ہے اس سے باہر نکل کے انسان جب ایسا ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو اس کا جو ذہنی سکون ہے اس کو وہ بھی ملتا ہے۔ شکریہ شاہ زیب۔ تبدیل ہونے والے ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک کا کہنا ہے کہ 2024 میں 16 ارب سے زائد کی ریکوری ممکن بنائی اور 18,000 سے زائد متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیا گیا۔ پرائم زون سکینڈل کی تحقیقات مکمل کر لیں۔ تبدیل ہونے والے ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک کا آخری کھلی کچہری سے خطاب۔ کہتے ہیں نیب واحد قومی ادارہ ہے جو متاثرین کی لوٹی ہوئی جمع پونجی واپس دلوا رہا ہے۔ 2024 کے دوران 16 ارب روپے سے زائد کی ریکوری ممکن بنائی اور 18,000 سے زائد متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیا گیا۔ 85 کروڑ کے پرائم زون سکینڈل کیس کی میرٹ پر تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ ملزمان کے خلاف کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم عمران کو بیرون ملک سے لانے کے لیے انٹرپول کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ سابق ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک نے مزید کہا کہ فار یو ریئل ٹریڈرز کیس میں تاحال 1 ارب 60 کروڑ روپے مالیت کے 2300 کلیمز نیب لاہور کو موصول ہو چکے ہیں۔ ایلیٹ ٹاؤن سوسائٹی کیس میں اگلے 2-3 ماہ تک اہم پیش رفت متوقع ہے۔ کیس کے مرکزی ملزم کاشف کو 1400 متاثرین سے 1 ارب 40 کروڑ روپے لوٹنے پر گرفتار کیا گیا۔ سوسائٹی انتظامیہ کے 2 ارب روپے سے زائد کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ سابق ڈی جی نیب لاہور کی سادات کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات میں تیزی لانے کی ہدایت۔ امجد مجید اولک نے کہا کہ سادات کوآپریٹو انتظامیہ کے خلاف 100 سے زائد پلاٹوں کی مبینہ خردبرد کے الزامات کی تحقیقات جلد مکمل ہوں گی۔ سابق ڈی جی نیب امجد مجید اولک نے ڈبل شاہ اسکینڈل کی شکار بیوہ درخواست گزار کا کلیم دوبارہ ویریفیکیشن کر کے فوری رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد کہتے ہیں کہ بچوں کے استحصال سے بچاؤ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر قیادت انقلابی اقدام کیے جا رہے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو استحصال کے شکار بچوں کے لیے محفوظ پناہگاہ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ سپر سوہنی سیمینار کو رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔
मकामी होटल में सुपर सोहनी के मौजू पर सेमिनार, बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए अमली हल तलाश करने पर डिस्कशन की गई। तकरीब के आगाज में बच्चों को मुआशरे में दरपेश मसाइल पर फिल्म दिखाई गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे क़यादत बच्चों को इस्तेहसाल से बचाव के लिए इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस्तेहसाल का शिकार बच्चों के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है। Children are spending at the Child Protection Bureau. We are present in 14 districts of Punjab. ये सिर्फ लाहौर का था, बट हम सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स और अभी हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं ऑल अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। शुदा बच्चे होते हैं, माँ बाप से बिछड़ जाते हैं फॉर वन रीजन और द अदर. It was like I was myself going through a trauma, dealing with all that, seeing all that, witnessing all the cases. So, but then I decided that no, I should not get emotionally affected by that. मैंने अपने ऊपर इसको इन्फ्लुएंस नहीं करने देना है, बल्कि I have to work for these children and we need to move on. फाउंडर डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगत दात का कहना था कि बच्चों पर होने वाले जिनसी इस्तेहसाल को रोकने के हवाले से आगाही फैलाना बेहद जरूरी है। बहुत से ऐसे अनासिर हैं, बैड एक्टर्स हैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन, जो बच्चों को शिकार करते हैं अपनी बुरी नीयत का या अपने, और वो किस तरीके से उनको ग्रूम करते हैं, उनको किस तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं, और फिर बच्चे जब उनके जाल में फंस जाते हैं तो वो कैसे अपना डेटा उनको देना शुरू कर देते हैं। तो आज हमने उस पर भी बात की कि हमें बहुत ज़रूरत है एजुकेट करने की वालिदैन को, टीचर्स को। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात में शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन शहबाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। मरीम के दस्तक का दायरा कार पंजाब के 40 अजला तक वसी कर दिया गया है। शहरी को 70 से ज़ायद सरकारी खिदमात दहलीज पर मुहैया की जाएंगी। अरफा टावर में चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार पंजाब के 40 अजला तक वसी कर दिया गया है। अवाम दस्तक मोबाइल ऐप के जरिए 70 से ज़ायद अवामी और कारोबारी खिदमात अपनी दहलीज पर हासिल कर सकते हैं। PITB की दस्तक मोबाइल ऐप के जरिए डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, FIR की कॉपी, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और ई स्टैंपिंग जैसी कई खिदमात घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। फैसल यूसुफ का कहना था कि स्मार्ट फोन ना रखने वाले शहरी हेल्पलाइन 1202 पर कॉल करके खिदमात से फायदा उठा सकते हैं। फैसल यूसुफ ने कहा, मरियम की दस्तक का मकसद शहरियों को घर बैठे सहूलियात की मौसर फराहमी को मजीद बेहतर बनाना है। प्रोग्राम में मजीद सर्विसेज जल्द शामिल कर दी जाएंगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। स्टॉक एक्सचेंज में 1400 पॉइंट्स का इजाफा 2024 पंजाब के लिए अच्छा रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि दीगर सूबों की निस्बत पंजाब में 10 माह की कारकर्दगी बेहतरीन रही। DGPR लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी ने पंजाब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। कहा 10 माह में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें रमजान पैकेज, फील्ड हस्पताल, एयर एम्बुलेंस, तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप कामयाब रहे। 64 लाख खानदानों को जो है वो उनकी दहलीज पर रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गया। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाई गई। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो मेरिट पर तकसीम की गई। अस्मा बुखारी का कहना था कि मरियम नवाज ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती की। झींगा फार्म शुरू किया। स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा पंजाब बंजर जमीन शुरू किया। खवातीन के लिए बड़े मंसूबे लाए गए, जिसमें पिंक गेम्स, डे केयर सेंटर, वुमेन सेफ्टी ऐप, पिंक बटन शामिल हैं। जितना भी बंजर अराजी है पंजाब के अंदर, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उसको जो है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को ये ऑफ़र किया जाएगा कि वो ये श्रिम्प्स के जो फॉर्म हैं ये हम उनको ज़मीन देंगे और आसान कर्जे जो हैं वो भी इसमें दिए जाएंगे, ताकि वो इसके ऊपर जो है श्रिम्प के फॉर्म्स बनाएं। पिंक बटन्स जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर ख़ातून को भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो पिंक बटन के ज़रिए अपने लिए मदद ले सकती है। अस्मा बुखारी ने कहा, माजूरों के लिए हिम्मत कार्ड, 400 अरब का किसान कार्ड मुतारफ कराया। खवातीन के लिए लाइव स्टॉक कार्ड, रोशन घराना प्रोग्राम, अपना घर अपनी छत और धीरानी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। कानून और आइन की हुक्मरानी का निफाज ज़रूरी है। सिविल सर्वेंट्स पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सिविल सर्वेंट सिर्फ मुलाजमत नहीं, भारी जिम्मेदारी भी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तकरीब से खिताब, बोले मुल्क की तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाना होगा। It is a calling. It is not a career. It is a mission. It demands a sharp mind, an indomitable spirit and a heart committed to making the world a better place.
As part of this distinguished institution, you stand at the threshold of shaping Pakistan's future. Yours is a sacred duty to transform policy into action, uphold the rule of law, and serve the people with unwavering dedication. The path ahead will not be easy, but it is one of the most fulfilling roles anyone can aspire to. My dear officers, Pakistan today stands at an inflection point. We have two choices. Either we continue to tread the path of status quo and business as usual, or we take a transformative journey. It is important because in 23 years, we will all be witnessing a big milestone in the history of दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी नागुज़ीर है। किसान दोस्त पॉलिसियों की अशद ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बल्कि हम तो नून लीग हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ काम कर रही हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ताजरों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम की जमानत है। कारोबार और ज़राअत के लिए पायदार पॉलिसियाँ अपनाना होंगी। चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। In the backdrop of some of the most difficult economic challenges our nation has faced, with domestic global economic shifts coupled with domestic uncertainties have placed immense pressure on our industries and entrepreneurs. Yet among all these difficulties, the resilience of Pakistan's business community shines brightly. चेयरमैन सेनेट का मजीद कहना था कि PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ कायम कर रहे हैं। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात ही में है। विन-विन पोजीशन हो सकती है। ये टेबल है, हाफ वे आप आएंगे, हाफ वे वो आएंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इसलिए टू एवरी रॉन्ग देयर इज़ रेमेडी, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। हर मसले का हल है, ये कुरान में भी है। कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो। इस मौके पर सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने सेल टैक्स सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा किया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, वक्त बड़ा कीमती और मुज़ाकरात लाजिम। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात नाकाम हुए तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मियाँ बरादरान और बानी PTI से कह चुका हूँ, तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाएं। सियासी जमातें ख़ास तौर पर जिनकी जड़ें आवाम तक हो, उनसे निमटने का तो एक ही तरीका है, वो मकालमा है, मज़ाकरात हैं। और ये बात शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा रास्ता कोई दूसरा नहीं है और दूसरा रास्ता का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं। तो क्या हमें नहीं लगता कि हम ऐसा आवाम हो? मैं तो खान साहब से भी कह चुका हूँ, मियाँ बरादरान से भी दरख्वास्त करता रहा हूँ कि अगर कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लाएँ। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि जमहूरियत के सम्राट इख्तियारात और वसाइल आम आदमी तक भी पहुँचने चाहिए। 18वीं तरमीम के तहत तालीम को सूबों का सब्जेक्ट बनाया गया, मगर सूबों की तालीम पर तवज्जो ही नहीं। लोगों के लिए समझना जरूरी है कि कराची का आखिर मसला क्या है। पाकिस्तान को एज अ होल देखें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का देखें, आने वाले 50 सालों का देखें, तो फिर आपको अगर, लेकिन एक और बात कहने की दीजिए कि सियासतदान भी जवाबदेह है ना सबको। वो भी पता है कि जितनी जमहूरियत है, जैसी जमहूरियत की क्या गनीमत है। एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँचे, उसकी ज़रूरत है। जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि अहम बुनियादी ज़रूरत और आम बुनियादी हुकूक अवाम तक पहुँचा सके। क्या आपको ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक ना पहुँचे?
वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी का मजीद कहना था, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। पाकिस्तान के अवाम को पावर सुपुर्द करना ही हमारा मुतालबा है। जब तक सियासी अकाबरीन नीचे नहीं जाते, सिस्टम ऊपर नहीं जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पाक अमारात ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान और UAE के इलाक़ाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा सोच रखते हैं। कहा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी के शोबे में UAE के साथ ताउन के ख़्वाहां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी ने मुलाकात की। दो तरफ़ा ताउन और वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया गया। मरियम नवाज ने UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। UAE के सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में UAE की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। पंजाब ज़राअत, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और दीगर शोबों में UAE के साथ ताउन का ख्वाहां है। हमाद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी ने कहा, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान अरब अमारात की ख्वाहिश है। इस सफ़र में हुकूमत और अवाम के शाना बिशाना हैं। आपको बताएं कि मोटरवे M2 ठोकर न्यास बेग से बाबू साबू तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 को फैजपुर से ननकाना तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र करने की हिदायत। मज़ीद बताएंगे शाहज़ेब शहजाद। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, M2 को ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक धुंध की वजह से बंद किया गया है। इस तरह M3 फैजपुर से ननकाना तक और मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। M5 शेरशाह से मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद की गई है। इसी तरह मोटरवेज को आम आवाम की सहूलत और इनका सफ़र महफूज बनाने के लिए बंद किया गया है। आपको बताऊं कि धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसा का सबब बन सकती है। शहरी जो अभी भी मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, इनके लिए हदायत है कि वह फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला बरकरार रखें ताकि कोई भी अफसोसनाक हादसा रूनुमा ना हो सके। शहरी जो है वो हेल्पलाइन 130 से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है शाहज़ेब, शुक्रिया। आपको बताएं कि स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म। स्कूल बस पॉलिसी पर अमल न करने पर रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। DG LTA को सड़कों का जायजा लेकर ट्रैफिक प्लान भी तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत स्मोग के तदारुक के लिए बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू ने अदालत को आगाह किया कि हमने पॉलिसी बनाई है कि स्कूल बसें होंगी तो स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आप रूल्स बनाएं, हम SOPs पर यकीन नहीं करते। स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है, अगले सीजन से पहले अहकामात पर अमल कराना है। HSN कॉलेज को भी पैगाम पहुँचा, स्कूलों को बताना होगा कि कैसे ये अपने तालिबे इल्मों की ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक केस की मजीद समाअत सर्दियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़मान के वकला को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आमिना अरूज और यासिर अली की ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी खारिज कर दी। मुल्ज़मा को खलीलुर रहमान कमर की जानिब से नाजायज़ डिमांड पूरी करने के लिए ब्लैकमेल किया गया। FIR 4 दिनों की ताख़ीर के बाद दर्ज हुई, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस बुरी तरह मुतासिर होता है। लाहौर हाई कोर्ट आमिना अरूज और यासिर अली की दरखास्ती ज़मानत मंजूर करे। अदालत ने मुल्ज़मान के वकला को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। FIA के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी कार्रवाइयाँ। यूनान लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस 19 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA की टीम ने लीबिया कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम राशिद महमूद को काबू कर लिया, जबकि वसीम और सलाहुद्दीन समेत दर्जनों इश्तिहारी मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार 19 मुल्ज़मान में नवाज, नवीद शाह, अब्दुल जब्बार, तारिक महमूद, शकील अहमद शामिल हैं, जबकि मुल्ज़मान को गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विर का कहना था कि गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स और एजेंट माफिया को मजबूत अदालती अमल के जरिए सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी।
لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن شہر کے 441 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی ہے۔ لیسکو افسران نے 17 بجلی چوروں کو موقع پر گرفتار کر دیا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی انسداد بجلی چوری مہم تیز ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے 441 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ لیسکو ٹیموں نے بجلی چوری پر 121 مقدمہ درج کر کے جبکہ 17 افراد کو بجلی چوری کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔ تمام کنیکشن منقطع کر کے مالکان سے 2,84,685 یونٹس ڈیٹیکشن بل کے مد میں چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 1,22,60,000 روپے ہے۔